اسٹارٹنگ میں جی سمیل صاحب خوش ہیں آج استعفیٰ آ گئے؟ نہیں, ٹو ایچ از اون. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ استعفیٰ دینے سے دے کین پروو اے پوائنٹ اینڈ وائی ناٹ, ایوری بڈی ہیز اے رائٹ. وی آلویز بلیو, ہماری سوچ کچھ اور ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ سسٹم میں رہ کر جو بھی اسپیس آپ کو ملتی ہے اس اسپیس میں آپ اپنا کردار ادا کر سکیں. وہ کہتے ہیں سسٹم ختم ہو گیا, وہ کہتے ہیں آئین ہی ختم ہو گیا جو یہ چند ایک لوگوں کی سوچ ہو سکتی ہے. دیکھیے ٹو ایچ از اون, سر میں نے کہا نا, ہر انسان کی اپنی عام لوگ نہیں ہیں, یہ چیف جسٹس بننے والے تھے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہیڈ کر رہے تھے. جج صاحبان کا بے حد احترام ہے, لیکن اگر کوئی محترم جج یہ سمجھتا ہے کہ جوڈیشری ختم ہو گئی ہے, آئین ختم ہو گیا ہے, تو وہ ان کی ایک رائے ہو سکتی ہے نا, انسان ہے نا, میری اپنی رائے ہے. باقی جو جج صاحبان جنہوں نے استعفے نہیں دیے, جو اپنا کام کر رہے ہیں, ان کی اپنی ایک آرا ہے, اینڈ دیٹ شوڈ بی ریسپیکٹڈ ٹو. تو آپ مجھے لگتا ہے پاکستان ٹھنڈ پڑ گیا, وہ فرق نہیں پڑتا. دیکھیے کوئی بھی ادارہ کسی ایک دو شخصیت پہ نہیں چلتا ہے, اٹس انسٹیٹیوشن ایز اے ہول. اختلاف رائے ہو سکتی ہے, اور اختلاف رائے کے اندر اگر آپ اپنے دلائل نہ دیں اور اپنی اسپیس کے اندر کام نہ کریں, اور اچھے کام کر سکتے ہیں, وائی ناٹ, یو کین سرو دا پیپل ان اینی کیپیسٹی. یہ آرگومنٹ زبردست ہے کہ آپ کو دلائل دے کے, اس میں دلیل نہیں آپ کو نظر ہے, اس میں زیادہ جذباتی. نہیں, میں یہ کہتی ہوں کہ اپنی پوزیشن میں رہ کے, ٹھیک ہے, آپ اپنے عہدے پہ رہ کے, اپنی جو آپ کے پاس اسپیس ہے اس میں آپ لوگوں کو سرو کر سکتے ہیں نا. ہر جج کا اس کے سامنے مقدمات لگتے ہیں, یو کین, آپ مقدمات چلائیں, میرٹ پہ فیصلے کریں, لوگوں کو ریلیف دیں. اینڈ آل اینڈ بی آل از ناٹ بینگ دا چیف جسٹس اور بینگ یو نو ایٹ اے پوزیشن, ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سینیریو ان کو نہیں پسند ہے اور وہ اس انوائرمنٹ میں نہیں رہ سکتے, and they want to go home, that is again their prerogative. ان کے پروگیٹو ہے. تو شاہد صاحب, that should also be respected. آپ کے جو ایکس کولیگ ہیں اسد عمر صاحب, جو آج کل دوبارہ سے قربت کے خواہاں ہیں آپ کی جماعت کے ساتھ, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا, آپ کی پرانی غلطیاں معاف. تو اب یہ آپ کو جج اچھے لگ رہے تھے, یہ تو بڑے آپ کے ساتھ ہوتے تھے مبینہ طور پر. مبینہ طور پہ تو یہ 27ویں آئینی ترمیمی کہیں اور سے آئی ہے, 26ویں تو دیکھیں. اب ہمیں آئی کانٹ سٹنگ ہیئر نیریٹ ٹو یو دا اسٹیٹ آف مائنڈ آف جسٹس اطہر مینن اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ, کہ انہوں نے کیا ریزائن کیا, انہوں نے کہا کہ نظام خراب ہو گیا, تباہ ہو گیا, سارٹ ہو گئی, جوڈیشری ایگزسٹ. میں یہاں پہ بیٹھ کے قیاس آرائی یہ کر سکتا ہوں نا, یا میں بیسڈ آن مائی انڈرسٹینڈنگ کہ جی 26 کو جب فل کورٹ کا کہا گیا اور پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا, اور پھر جو ہوا اور ایک ہاچ پاچ ہوا, مطلب آئی کین میک اسمپشنز, بٹ آئی ڈونٹ تھنک اگر یہ سوال آپ مجھ سے کریں گے کہ جی تو آئی وڈ ناٹ بی, کیونکہ یہ لیکن یہ استعفے انڈیویجول نہیں ہیں, یہ اس نظام کے بارے میں ہے جس نظام کے بارے میں آپ کے بھی بڑے اعتراضات ہیں, اور حیرانی میں نہیں ہے, لیکن انہوں نے تمام وہی باتیں کی ہیں جو آپ بھی کرتے چلے آ رہے ہیں. تو اس میں بہت, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے لکھے ہیں یا انہوں نے آپ کا بیانیہ لکھا ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دس از واٹ یوزڈ کہ جی کچھ ججز ہیں اور پی ٹی آئی ملی ہوئی اور ایک ساتھ استعفے ہوں گے, اور وہ یہ ایک ہوا اٹھی تھی, if you remember. دیکھیں بات یہ ہے, اگر ہم یہ کہیں نا, چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, 780A دہشت گردی کا ایک آرٹیکل ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیں تحریک طالبان پاکستان کی لیڈرشپ اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ, 780A پرچے ان پہ زیادہ کٹے ہیں, ہم پہ زیادہ کٹے ہیں. تو وہ مطلب ہے کہ یہ تو ججز کا, جس طرح میں نے آپ کو کہا, اور یہ جس طرح کا نظام ہے, اس میں ایک جو کنسلیشن ہے جو مجھے ابھی ہم ایک اور پروگرام میں بھی تھے, کہ یہ سارے جو سٹیپس لیے جاتے ہیں اور یہ سیاستدان کمپرومائز میں یا سسٹم کے اندر رہ کے کرتے ہیں, اس کا خمیازہ پھر انہی کو بھگتنا پڑتا ہے. It's a cycle that has always gone and gone. آپ کو تو پتا ہوگا, ہمیں ایک دفعہ پتا ہے, اگلوں نے 3 دفعہ کیے ہیں, so they would know better than they would. تو آپ کے پاس ابھی دو باریاں آپ کی اور ہیں غلطیاں دہرانے کی, بٹ یہ صحیح کہ اگر دو باریوں تک آپ کہیں کہ گلے میں پڑ جائے گا نظام ان کے, تو کیا یہ تاریخ نہیں ہے ہمارے ملک کی؟ تاریخ تو یہی. کم بیک, آپ کو حیرانی ہوئی استعفیٰ ہے؟ کوئی حیرانی نہیں ہوئی, بڑا ایکسپیکٹڈ تھا یہ کل سے, دونوں کا ایکسپیکٹڈ تھا, دونوں کا ایکسپیکٹڈ تھا. اور جو بات ہے نا سسٹم کے اندر رہ کے فائٹ کرنے کی, تو جب 26ویں ترمیم پاس ہوئی تو اس کے بعد بھی ہم صحافی جو ہے نا ان ججز کے پیچھے ہوتے تھے, ہم تب بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ریزائن آئے گا, کسی ایونٹ پہ یہ چلے جائیں تو ہم کہتے جی وہ آپ کی ریزائن کی بات چل رہی ہے, صحافی کی خواہش دیکھیں کہ جج کے پیچھے جا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ریزگنیشن دے گا, آپ دیکھیں ہم دیکھیں, لیکن ہوا یہی تھی کہ اب چھوڑ دیں گے, تو تب انہوں نے کہا تھا نہیں ابھی سپیس ہے, ہم سسٹم میں رہ کے فائٹ کر سکتے ہیں. اب انہوں نے جو لکھا ہے, جو ان کا پوائنٹ ہے, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم جو اوتھ لے کر آئے تھے کہ بغیر کسی دباؤ کے ہم کام کریں گے, تو وہ اوتھ اب موجودہ جو ایک امینڈمنٹ آئی ہے, یہ ان کا پوائنٹ ہے
उसके बाद एक वाज़े तौर पर एग्जेक्टिव के मातहत जा रही है जुडिशरी, तो हम समझते हैं कि हम उसमें उस वक्त को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लिहाजा हम जा रहे हैं। जस्ट उनका ये एक सिंपल पॉइंट है। दूसरी बात है जैसे मंसूर अली शाह की, तो उन पर पार्टी का इल्ज़ाम जो अभी लग रहा था, तो अगर हम बात करें तो जिस तरह की जुडिशरी जैसे साकिब निसार चला रहे थे तो उस वक्त उसके खिलाफ जैसे मंसूर अली शाह बड़े कोर्ट होते थे, जिस तरह की जुडिशरी जस्टिस उमरता बंदयाल चला रहे थे उसके खिलाफ भी तवाना आवाज जैसे मंसूर अली शाह होते थे। लेकिन जब से चीफ जस्टिस नहीं बने तब से उनके जरा थोड़ा से चीफ जस्टिस क्यों नहीं बने उसके ऊपर भी तो देखें ना, फिर काफी 12 जुलाई आ जाता है 12 जुलाई आ जाता है, लेकिन वो कबूल कर लेना उसको अपना चीफ जस्टिस। फिर ऐसे जस्टिस अतर मिनल्ला इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जब चीफ जस्टिस थे, जब मुस्लिम लीग महसूस उसमें थी, जब शौकत सिद्दीकी साहब के खिलाफ एक मामला आया था सामने, उसके बाद उनको हटा दिया गया, तो ये बन गया, वो एक फैक्ट है। लेकिन बनने के बाद जिस वक्त मुस्लिम लीग नून कहा करती थी हमें कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा, तो हमने बतौर रिपोर्टर खुद देखा है कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल की तो मुस्लिम लीग नून वाले बाहर खड़े जज्बात से रो रहे थे कि हमारे सर पे भी किसी ने हाथ रखा है। तो आज वही सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें तो सारी हुई हैं। लेकिन दोनों जजेस के अगर इस्तीफे की हम बात करें तो जाहिर है उनका अपना ज़ाती मामला है, उनके अपने ज़मीर की बात है कि हम नहीं चलना चाहते। बाकी जजेस बैठे भी हुए। अतर मिल्ला साहब का इस्तीफा है, ये स्ट्रेट एंड नैरो इसको कहते हैं, बिल्कुल सीधा उन्होंने इस्तीफा लिखा कि ये वजूहात हैं। ये जो जस्टिस साहब का ये तो सवाने हयात उन्होंने बयान किया, स्कूल के दोस्तों का भी जिक्र किया, किसके साथ पार्क में घूमते होते थे, तो ये इस्तीफ़ा तो नहीं है, ये तो बुनियादी तौर पर उन्होंने एक अपनी तरफ से एक अपनी ज़िंदगी का एक अक्स पेश किया कि मैंने कितनी काविश की, और हिदायत भी जारी की जो आने वाले लॉयर्स हैं उनको कैसे काम करना चाहिए, मेरे फैसलों से सीखना चाहिए। तो क्या ये वाक़तन ज़ोम होता है जजिस को कि हम जो काम करते हैं ऐसा काम इससे पहले कभी नहीं हुआ? देखें ताला साहब, अभी इस्तीफ़े की बात हो रही है, मुझे गुज़िश्ता 3-4 महीने पहले का एक ट्वीट याद आ रहा है दोस्त का। उसका ट्वीट ये था कि आइंदा कुछ दिनों में 2 जज साहिबान इस्तीफ़ा देंगे और उसके बाद वकला की एक तहरीक का आगाज़ होगा। ठीक, तो 3-4 महीने से ये बात चल रही थी, ठीक है। अब आते हैं आज के इस्तीफ़े के। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सिंपली इस्तीफ़ा नहीं दिया, उन्होंने पूरी की पूरी एक चार्ज शीट बनाई है अपने साथी जज साहिबान के ख़िलाफ़, चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ और हुकूमत के ख़िलाफ़, पार्लिमान के ख़िलाफ़। तो इस इस्तीफ़े को अगर उस ट्वीट के साथ मिलाकर देख लिया जाए तो ऐसा लगता है कि ये नहीं, ये एकदम बैठे बैठे इंसान को ये सोच नहीं आई कि यार बस मैं लेकिन मैंने इनके सारे पुराने खत भी पढ़े, डिटेल में जिस तरह से आप लोग कवर करते हैं खत भी पढ़े हैं, ये तो तमाम बातें वो खतूत में करते रहे, ये तो मुख्तलिफ खतूत के पैराज करते रहे हैं, लेकिन अब उसमें 27वीं तरमीम को उन्होंने ऐड कर दिया। अब आप ये कह रहे हैं कि जो लॉयर्स की तहरीक चलेगी आपके ख्याल में? ये एक सोच है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही थी। अच्छा, बारिश का पहला खतरा है, ये तूफान का पेश और फिर आज का जो दिन था सुप्रीम कोर्ट में, ये बिल्कुल आम दिन नहीं था कि जजेस अदालतों में गए, केसेस सुने और चैम्बर्स में चले गए। आज के दिन की जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, जजेस का एक दूसरे के चैम्बर्स में आना जाना लगा रहा, अलविदाई मुलाकातें हो रही थी, अलविदाई मुलाकातें भी हो रही थी और कुछ जज साहबान समझा भी रहे थे एक दूसरे को कि भाई ये काम करो, ये ना करो। हालांकि फुल कोर्ट भी कॉल कर लिया, बहुत सारे जजेस चीफ जस्टिस साहब को भी कह रहे थे कि आप फुल कोर्ट इस मामले पे बुला लें, तो बुलाई हुई ना फुल कोर्ट उन्होंने, उसके एजेंडे में ये नहीं है, उसके एजेंडा पे ये नहीं है। वो तो फुल कोर्ट तय कर सकती है एजेंडा, उसका एजेंडा चेंज भी हो सकता है, इंतजार नहीं किया, गजट के बाद होगा। डज इट वेरी यू कि ये कहते हैं कि अब हमने एहतजाज करना है, महमूद खान अचकज़ई ने खड़े होकर कहा कि जी जुमे से हमने, यानी जुमा कल है आपको, डज इट वेरी यू या बीन देयर डन दैट heard this before? Well, महमूद खान अचकज़ई बहुत ही काबिल एहतराम सियासतदान हैं और अगर इनके साथ ही आते हैं तो थोड़ी क्रेडिबिलिटी इनको मिल जाएगी। लेकिन हो गया ये उनको क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इनकी इतनी बड़ी जमात है, वो उनकी तो छोटी सी जमात है अहम। देखें, आई विश वो इतनी बड़ी जमात होती और इतनी काबिल जमात होती और हाउस में भी रह के अपनी स्पेस में, दे वर द लार्जेस्ट पार्टी इन द पार्लियामेंट, इन द नेशनल असेंबली। नहीं, दे आर नॉट देयर, दे आर नॉन एग्जिस्टेंट। नहीं है ना, है तो सही। टेक्निकली की बात नहीं है, कुछ डिस्क्वालीफाई गए, कुछ चले गए, बाकी भाग गए, कुछ इधर उधर हो गए। मैं वो लफ्ज इस्तेमाल हो गए, वो बस कह दे ये इधर जाइए, किधर है, बस इधर उधर हो गया, ठीक है। व्हाट आई मीन इज आई मीन आई डोंट नो वेयर अज़ैन कुरैशी इज, 2-4 लोग रह गए, आई डोंट नो, मतलब you know I don't want to say it actually। ठीक है, I understand। लेकिन आप ये तो मानते हैं बड़ी जमात अभी भी है। मैं अभी इनसे पूछना चाह रही थी और जो मेरी बात भी हो रही थी, मेरे भाई, अच्छा I have a lot of respect for शेर, हमेशा इस जुमले के बाद जुमले आते हैं। मैंने इतना ये प्रोग्राम किया जब भी कहते हैं 2-4 लोग हैं इनकी जमात में, ये हैं आमिर डोगर भाई, मैं इनकी बड़ी इज्जत करती हूँ, लेकिन बात ये एहतजाज कहाँ करेंगे? सड़क पे करेंगे, कहाँ के करेंगे? हाँ, कहाँ, वेयर?
कहाँ पे बताएं, कितने जगह लोगों बताएं, और कितने लोगों जगह की फौज बताएं, होगी? किस चीज पे आप एहतजाज करेंगे? जगह को मैनेज करना, जगह बताएं, किस चीज पे ये एहतजाज करेंगे? असल में आयरनी ये है ना कि जितनी कुर्बानियाँ हमारी सियासी तारीख उठा लें जियालों ने दी है पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने, उतनी शायद किसी और जमात ने नहीं थी। तो वो तो हमारे पास तारीख है ना कि उन्होंने कहाँ एहतजाज किए थे, उधर हम भी करेंगे। 11 साल तक इनके साथ जो हुआ और फुल ब्रंट ऑफ जनरल ज़ियाज़ डिक्टेटरशिप, जो कि अभी ट्रेजरी बेंचेस में इनके साथ ही बैठे हैं, उनके साहबजादे, उनकी पार्टी वगैरह। सो बात सिर्फ यह है कि हम अपनी कोशिश करेंगे।